अस्सलाम वालेकुम वीरो। मेरा नाम तो तुसी स्क्रीन ते देख ही रहे होगे। मेरा ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ओरिजिनल नाम है डॉक्यूमेंट्स के उत्ते या ਜਿਹੜਾ मेरे आर्टिकल्स के उत्ते ਜਿਹੜੇ पब्लिश ने वो अमार काज़मी। मैं ना अपने नालों काज़मी लाया पंजाबी की खातर। और मैं बाइलिंगुअल राइटर सा। मैं उर्दू अंग्रेज़ी दोवें ही कॉलम लिखे ने। जिन्ना भी मेरा करियर है 20-22 साल का 97 ऑनवर्ड्स जो मैं जंग ज्वाइन किया तो उस तो बाद फिर मैं लिखना शुरू कर दिता सी। बाय प्रोफैशन मैं विजुअल आर्ट्स का स्टूडेंट हाँ। मेरी एजुकेशन जी विजुअल आर्ट्स ही लेकिन चूँकि जंग ज्वाइन किया तो उतों ही फिर लिखण का आगाज़ हो गया सी। फिर एक अरसा एक तवील अरसा लिखता रहा मुख्तलिफ पेपर्स च। और फाइनली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अपने अंदर एक गल की समझ आई कि यार जिहड़ी मेरी मदर लैंगुएज है पंजाबी ਉਹਨੂੰ बड़ा नुकसान पहुँचा है साढ़े इस रवैये नाल कि असी अपनी मदर लैंगुएज माँ बोली नूं छड्ड के असी उर्दू नूं अडॉप्ट कर लिया या फिर अंग्रेज़ी नूं अपना मीडियम बना लिया। अंग्रेज़ी नूं मीडियम बनाने च कोई हर्ज नहीं या उर्दू नूं भी, लेकिन ये वे कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहरहाल साड़ी माँ बोली ने बहुत सफ़र किया। और ना सिर्फ साड़ी माँ बोली ने दुनिया की एक अजीम जुबान ने एक एंशियंट लैंगुएज ने सफ़र किया। और जिहदे ते सानू प्राइड होनी चाहिए सी वो साडे इन्हां रवैयां कारण जिहड़ी है वो प्राइड की बजाय एक इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स विच तब्दील हो गई। और एक सैल्फ पिटी की सूरत हाल है इस वक्त मेरी कौम की भी जिहड़े अक्सरीयत है वही कि वो सैल्फ पिटी का शिकार ने। वो पंजाबी बोलदियां संगदे ने। मैं ये थोड़ी ये भी तरबियत करता जाऊँगा कि मैं कोशिश कराँगा कि मैं हमेशा आसान जुबान आम फहम पंजाबी इस्तेमाल करा जिन्हों कि मैं शहरी पंजाबी कहना। तो इस संग का मतलब हुंदा है शर्माना या झिझक या लज्जा शाए होना। तो मैं जिथे किथे इंज का कोई अब्रप्टली लफ्ज़ निकलेगा पंजाबी का कि जिहड़ा कि आम फहम नहीं होएगा गैर पंजाबियों वास्ते या साड़ी जिहड़ी यंगर जनरेशन है पंजाबियों की भी ईवन जिहड़ी उर्दूआइज्ड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा उन्हां दे वास्ते ये अपनी कदीम और कीमती ज़ुबान दे जिहड़े अल्फाज ने उन्हां दा तर्जुमा भी नाल नाल दिंदा जावां करांगा। बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम दे विच असी ये करांगे कि असी पंजाब दे सियासी समाजी और मुआशी मसाइल यानी वही मसाइल डिस्कस करांगे जिहड़े मैं 22 साल दे अपने करियर दे विच आर्टिकल्स लिखे ने एनालिसिस कीते ने सोशो पोलिटिकल वही सब कुछ जिहड़ा है कंटेंट वही होएगा लेकिन मीडियम जिहड़ा है वो पंजाबी होएगा। वो इस वास्ते होएगा क्योंकि ये नाल साड़ी रेंज बढ़ जाती है। मेरा मनना है कि असी 62% पंजाबी हैं और जो मैं मदर लैंगुएज च गल करना तो वो अक्सरीयत जिहड़ी है मासिस की वो भी साडे नाल रल जाती है कि जिहड़ी उर्दू उस लैवल ते नहीं पढ़ी या अंग्रेज़ी उस लैवल ते नहीं पढ़ी हुई कि जिथे इंज दे तरक्की पसंद किस्म के मौजूआत जेरे बहस लियाते जाते हैं। और मैं ये भी समझना कि साडा जिहड़ा नाकामी है एक जदीद मुआशरा बनन च और एक तरक्की पसंद या मुतदिल मिजाज मुआशरा मुसलमानों के हवाले नाल बनन च रुकावट रही वो ये मीडियम ही रहा है कि असी लुकाई दी भाशा च यानी आम आवाम की जुबान च आम आदमी की जुबान च गल नहीं की और उसकी वजह तो असी बहुत पिछे चले गए। साडा इंटलैक्ट साडा हर चीज़ जिहड़ी है वो घट तो घट हुंदी चली गई। एक एवरेज पंजाबी जिहड़ा इंटलैक्ट है वो इस नाल बहुत मुतासर होया है क्योंकि जहानत तकरीबन एक जी हुंदी लेकिन अगर मीडियम तुसी वही अपना लो कि जिहड़ा आम लोगों के समझ च आने वाला होवे
ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦਰਿਆਫਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਨਇਆ ਦੌਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ 12 ਮਿੰਟਸ ਮੰਗੇ ਨੇ। 12 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਥੀਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਫਲੀ 11.5 ਪੌਣੇ 12 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 7% ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਕੇ 20-22 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 62% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 1-1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਜੂਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਜਾਂ ਬਲੋਚ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲੋਚ, ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ UPCP ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਮਹਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ UPCP ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ UPCP ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਉਲਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੂਦ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਕਵਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 12 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 450 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚਿਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਾਜਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼
ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਰਨਲੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇੱਕ ਇਕਦਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਯਾਨੀ ਤਾਜਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸਤਸਾਲ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਹੀ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 3-4% ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ 96% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਚਿਕਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਰਾਇਲਰ ਚਿਕਨ। ਤੋ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਰਿਆਸਤ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾਏ ਇਬਲਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਂਝ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਖਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਕਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਫੌਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।